Thank you all the contingents and Sikkim Police Band for the splendid presentation. Ladies and gentlemen, there is a special announcement. It is with great pride that I inform that on the occasion of Independence Day 2026, the Ministry of Home Affairs, Government of India, has announced the names of police and fire personnel for different service medals. From Sikkim, Shri Sonam Wangde Bhutia, Assistant Superintendent of Police, has been conferred with the Police Service Medal for Meritorious Service, and Shri Rajesh Rai, Sub-Fire Officer, has been nominated for Fire Service Medal for Meritorious Service. Congratulations. We will now proceed with the felicitation of war veterans, the recipients of the Gallantry Award, in recognition of their distinguished service and the honor of being awarded mention in dispatches on the occasion of Independence Day 2026. May I respectfully request the Honorable Chief Minister, sir, to kindly present the awards and felicitate the recipients. The awardees will receive a Gallantry Cash Award of ₹1 lakh each and citations. Naik Subedar Kunal Gurung, 1st Battalion, Sikkim Scouts, 11 Gurkha Regiment. He rendered distinguished service in a highly sensitive covert operation. In recognition of his bravery and distinguished service, Naik Subedar Kunal Gurung was awarded mention in dispatches on Republic Day 2026. Naik Subedar Kunal Gurung. Havaldar Arun Kumar Subedi, 1st Battalion Sikkim Scouts, 11 Gurkha Regiment. He rendered distinguished service in a highly sensitive operation. In recognition of his bravery and distinguished service, Havaldar Arun Kumar Subedi was awarded the mention in dispatches on the occasion of Republic Day 2026. Havaldar Arun Kumar Subedi. Naik Buddhi Raj Rai, 1st Battalion Sikkim Scouts, 11 Gurkha Regiment, also rendered distinguished service in a highly sensitive covert operation. In recognition of his outstanding courage, selfless devotion to duty and exceptional professional competence, Naik Buddhi Raj was awarded the mention in dispatches on the occasion of Republic Day 2026. Naik Buddhi Raj Rai. Naik Jhanu Prasad Chetri, 1st Battalion Sikkim Scouts, 11 Gurkha Regiment, was a member of the Khatak platoon. He led from the front and undertook a perilous mission in difficult terrain. In recognition of his exceptional bravery and steadfast devotion to duty, Naik Jhanu Prasad Chetri was awarded the mention in dispatches on the occasion of Republic Day 2026. Naik Jhanu Prasad Chetri. Naik Pukar Khatel, 1st Battalion Sikkim Scouts, 11 Gurkha Regiment, displayed exceptional courage during Operation Snow Leopard on 22nd May 2025 while undertaking a route opening task in North Sikkim. He risked his life to rescue Agniveer Stephen Subba from the fast-flowing Nimipichu River in North Sikkim, despite sustaining serious injuries. For his exceptional bravery and selfless devotion to duty, he was awarded the mention in dispatches on Republic Day 2026. Naik Pukar Khatel. Ladies and gentlemen, let us acknowledge and honor their distinguished service with a warm round of applause, please.
We will now proceed with the presentation of the prestigious Police and Fire Service medals. These medals were awarded by the Ministry of Home Affairs, Government of India on the occasion of Independence Day and Republic Day 2025 in recognition of distinguished and meritorious service. May I respectfully request the Honorable Chief Minister, sir, to kindly confer the honors. I also request DGP, sir, to join the ceremony. For the pin-up of the prestigious Police Medal for Meritorious Service received from the Ministry of Home Affairs, Government of India, awarded on the occasion of Republic Day 2025, may I request Inspector General of Police, Shri Hemraj Rai, IPS, to kindly come forward to receive the honor. Ladies and gentlemen, a warm round of applause, please. Shri Hemraj Rai, IPS. He has been conferred the prestigious Police Medal for Meritorious Service by the Ministry of Home Affairs. Next, we have the pin-up of the prestigious President's Police Medal for Distinguished Service received on the occasion of Republic Day 2025. May I request Superintendent of Police Shri Sonam Dechubutia to please come forward to receive the honor. For pin-up of Fire Service Medal for Meritorious Service on the occasion of Republic Day 2025 received from MHA, I request Assistant Sub-Fire Officer Shri Bishnu Bhakta Sharma to please come forward. For pin-up of Police Medal for Meritorious Service on the occasion of Independence Day 2025 received from MHA, I request Head Constable Shri Rinzing Chota Bhutia to please come forward to receive the honor. A big round of applause to the deserving officers. Ladies and gentlemen, thank you. We now come to a significant and proud moment in today's celebration, the presentation of the Sikkim State Meritorious Service Awards every year on Independence Day. The government of Sikkim honors outstanding state government employees for their exceptional contribution, dedication, and selfless service. This year, the deserving awardees will receive a cash prize of Rs 1 lakh each, along with a citation from the government of Sikkim. May I request Chief Secretary, sir, to kindly read out the citations of the awardees. The awardees are requested to kindly step forward after the citations are read out. Shri Hemant Rai. Shri Hemant Rai, Special Secretary, Urban Development Department, joined government service in the year 1987 as a stockman under the Animal Husbandry and Veterinary Services Department, Government of Sikkim. Throughout his long and illustrious career, spanning nearly 4 decades, Shri Hemant Rai has been instrumental in undertaking a number of key field assignments in the districts, including those of SDM, ADC, and ADM. In his tenure in the Urban Development Department, he has played a pivotal role in establishment and notification of a separate directorate for municipal administration. He has also been instrumental in few landmark reforms that have significantly strengthened institutional capacity and governance
within the urban local bodies of the state. In recognition of his exemplary dedication, the state government is pleased to confer this certificate of meritorious service to Sri Hemant Rai, Special Secretary, Urban Development Department, on the occasion of Independence Day 2026. Shri Hemant Rai. Shri Ambar Das Chetri. Shri Ambar Das Chetri, Director, Education Department, joined government service in the year 1986 as a primary teacher. Shri Ambar Das has rendered more than 4 decades of distinguished service in the field of school education and educational administration. During the COVID-19 pandemic, he successfully led the homeschooling initiative for the students across government school. One of his notable achievements has been his leadership as the state nodal officer for the Ullas Nav Bharat Saksharta Karyakram, through which Sikkim successfully achieved full literacy status in 2026, marking a historic milestone in the educational journey of the state. In recognition of his exemplary dedication, the state government is pleased to confer this certificate of meritorious service to Shri Ambar Das Chetri, Director, Education Department, on the occasion of Independence Day 2026. Shri Ambar Das Chetri. Shri John Gurung. Shri John Gurung, Joint Secretary, Home Department, joined government service in the year 2005 as a head assistant. During his tenure in the protocol section of Home Department, he has been instrumental in planning, coordinating, and executing protocol arrangements for numerous state-level functions and high-profile visits. He played a pivotal role in the successful conduct of G20 Summit events hosted in Sikkim in the year 2023 and Golden Jubilee celebrations of Sikkim statehood in 2025. Among his most remarkable achievements was the exemplary coordination of the consecutive visits of Honorable Prime Minister of India, the Honorable President and Honorable Vice President, and the Honorable Chief Justice of India in the year 2026. The flawless execution of these high-profile visits reflected his meticulous planning, calm leadership under pressure, sound judgment, and unwavering dedication to duty. In recognition of his exemplary dedication, the state government is pleased to confer this certificate of meritorious service to Shri John Gurung, Joint Secretary, Home Department, on the occasion of Independence Day 2026. Shri John Gurung. Srimati Norbu Doma Bhutia. Srimati Norbu Doma Bhutia, Headmistress cum Special Educator, Asha Kiran Special School for Speech and Hearing Impaired under Women, Child, Senior Citizen and Divyangjan Department, joined government service in the year 2004. Throughout her career spanning 22 years, she has demonstrated unwavering commitment, exceptional professional competence and deep compassion in advancing and empowering children with hearing impairment. She has significantly contributed to the educational advancement, development, and holistic rehabilitation of hearing impaired learners across the state. In recognition of her exemplary dedication, the state government is pleased to confer this certificate of meritorious service to Srimati Norbu Doma Bhutia, Headmistress cum Special Educator, Asha Kiran Special School for Speech and Hearing Impaired
under Women, Child, Senior Citizen and Divyangjan Department on the occasion of Independence Day 2026. Srimati Norbu Doma Bhutia. Shri Palden Norbu Lachungpa. Shri Palden Norbu Lachungpa, District Civil Supplies Officer, Mangan District Food and Civil Supplies Department, joined government service in the year 2009. As DCSO, he has been a pioneer force in the effective implementation of public distribution system under NFSA 2013. Under his exemplary leadership and unwavering commitment, Mangan became the first district in Sikkim to achieve 100% compliance across all NFSA parameters, setting a benchmark for efficient public service delivery in the state. His exceptional contribution during major disasters, including Upper Zongu landslide in the year 2016, the COVID-19 pandemic in the year 2021, and the Glacial Lake flood in the year 2023, during which he rendered uninterrupted frontline service and led the distribution of essential commodities to the severely affected areas of Chungthang, Lachen, and Lachung despite operational challenges. In recognition of his exemplary dedication, the state government is pleased to confer this certificate of meritorious service to Shri Palden Norbu Lachungpa, DCSO, Mangan District Food and Civil Supplies Department on the occasion of Independence Day 2026. Shri Palden Norbu Lachungpa. Srimati Jyoti Lepcha. Srimati Jyoti Lepcha, Office Superintendent, Horticulture Department, joined government service in the year 1987 as a lower division clerk. She has shown a keen commitment towards enhancing her professional knowledge and work skills in order to improve administrative efficiency and organizational performance. Her diligence, meticulous work ethic, and ability to execute assigned tasks with precision and efficiency have significantly contributed to the effective functioning of the department. In recognition of her significant contributions for effective administration, the state government is pleased to confer this certificate of meritorious service to Srimati Jyoti Lepcha, Office Superintendent, Horticulture Department on the occasion of Independence Day 2026. Srimati Jyoti Lepcha. Shri Kharga Singh Subba. Sub-Inspector Kharga Singh Subba, Office of the Superintendent of Police, Gazing District, joined government service in the year 1992 as a recruit constable. Throughout his distinguished career, he has upheld the highest standards of professional integrity and public service, making valuable contribution to public safety, community welfare, and effective policing. His dedicated service stands as a testament to his unwavering commitment to the ideals of the Sikkim Police. In recognition of his exemplary dedication, the state government is pleased to confer this certificate of meritorious service to Sub-Inspector Kharga Singh Subba, Office of the Superintendent of Police, Gazing District, on the occasion of Independence Day 2026. Shri Kharga Singh Subba. Shri Bhai Kumar Gurung. Assistant Sub-Inspector Bhai Kumar Gurung, Sikkim Armed Police, Pangthang, joined government service in the year 2000
as a constable. During his tenure, he has served in the accounts and administrative section of India Reserve Battalion's headquarters, Gangtok, where he efficiently handled critical financial and administrative responsibilities for over 13 years. In 2016, he was posted to Armed Police Headquarters, Gangtok, where he served as a reader, where he played a pivotal role in coordinating with the armed police units and Ministry of Home Affairs, ensuring timely and efficient deployment of police forces during important operational and administrative assignments. In recognition of his exemplary dedication, the state government is pleased to confer this certificate of meritorious service to Assistant Sub-Inspector Bhai Kumar Gurung, Sikkim Armed Police Pangthang, on the occasion of Independence Day 2026. Shri Bhai Kumar Guru. Shri Sukhbadur Tamang. Nayak Sukh Bahadur Tamang, Pakyong Police Station, Pakyong District joined government service in the year 2009 as a constable. On the 23rd June 2026, after completing his night shift at Torathang outpost, sensing the danger of an imminent landslide, he instinctively placed himself on the roadway and courageously prevented vehicles and pedestrians from entering the vulnerable stretch. Moments later, a massive landslide struck the very location. His timely and selfless intervention averted a major tragedy, saving numerous human lives. This extraordinary act of courage was witnessed by members of the public and was widely appreciated for his exceptional bravery and selfless service. His gallant conduct reflects the highest traditions of the Sikkim police, embodying courage, dedication, and service above self, while significantly reinforcing public confidence in the police service. In recognition of his courage, exceptional presence of mind, and selfless devotion to duty, the state government is pleased to confer this certificate of meritorious service to Nayak Sukh Bahadur Tamang, Pakyong Police Station, Pakyong District, on the occasion of Independence Day 2026. Shri Sukhbadur Tamang. Shri Pema Tenzing Bhutia. Shri Pema Tenzing Bhutia, Production Assistant, Printing and Stationery Department, joined government service in the year 1991 as a binder. Throughout his distinguished tenure of 34 years, he has discharged his duties with highest standards of safety and professionalism. He has played pivotal role in the timely printing and publications of the Government and Melak, Sikkim Herald, departmental newsletters, and numerous other important government publications for dissemination across the state. In recognition of his exemplary dedication, the state government is pleased to confer this certificate of meritorious service to Shri Pema Tenzing Bhutia, Production Assistant, Printing and Stationery Department, on the occasion of Independence Day 2026. Shri Pema Tenzing Bhutia. Shri Rajkumar Chetri. Shri Rajkumar Chetri, Supervisor Project Subdivision Ratechu Water Maintenance and Network System, Public Health Engineering Department, joined government service in the year 2014. One of the senior-most and the longest serving field assist personnel of the department, he has devoted a substantial part of his career to the operation and supervision of Ratechu water supply scheme, the principal source of drinking water for Gangtok and its adjoining areas. Working under challenging terrain and adverse weather conditions, he has played a pivotal role in ensuring the uninterrupted functioning of the water supply system
promptly responding to emergencies and coordinating maintenance works to provide safe and reliable drinking water. In recognition of his exemplary dedication, the state government is pleased to confer this certificate of meritorious service to Sri Rajkumar Chetri, Supervisor, Project Subdivision RWMNS, CELEP, Public Health Engineering Department, on the occasion of Independence Day 2026. Shri Rajkumar Chetri. Shri Dinesh Ram. Shri Dinesh Ram, Safai Karmchari, Tourism and Civil Aviation Department, joined government service in the year 1995. In his career spanning over 3 decades, he has served with unwavering commitment, discipline, and integrity. Over the years, he has made significant contribution in maintaining cleanliness, hygiene, and a safe and conducive working environment within the department. His diligence, punctuality, and strong sense of responsibility has ensured that officials of the department get a healthy and clean working environment. In recognition of his exemplary dedication, the state government is pleased to confer this certificate of meritorious service to Shri Dinesh Ram, Safai Karmchari, Tourism and Civil Aviation Department, on the occasion of Independence Day 2026. Shri Dinesh Ram. We will now proceed with the presentation of certificates of appreciation to individuals in recognition of their commendable contribution, selfless service, and acts of dedication that have made a meaningful difference to society. I request the following to please come forward. Dr. Chiring Pema Bhutia for her exceptional contribution in the establishment of the Helen Lepcha Sikkim Medical College. A letter of appreciation is also being presented to Dr. Tarun Kumar Kulshrestha for his continuous services towards persons with disabilities in Sikkim under Sikkim Divyang Sahayata Samiti. A letter of appreciation is now being presented to Border Road Organization Project Swastik in recognition for its exceptional service in strengthening strategic infrastructure and connectivity in North Sikkim. I invite Brigadier Amit Sakhare, Chief Engineer, Project Swastik BRO, to receive the letter of appreciation on behalf of Project Swastik. Brigadier Amit Sakhare is also receiving the letter of appreciation for his leadership in spearheading the projects. अब हामी ग्रामीण विकास विभाग आरडीडी अन्तर्गत श्रवण कुमार पुरस्कार प्रदान गर्ने खडीमा आइपुगेका छौं। सिक्किम सरकारले छोरा छोरीहरूमा माता पिता प्रति निस्वार्थ सेवा गर्ने संस्कारलाई प्रोत्साहित गर्दै राज्यका प्रत्येक ग्राम पञ्चायत इकाइबाट एक जना निस्वार्थ सेवा गर्ने सन्तान छनौट गरेर यो पुरस्कार प्रदान गरिँदैछ। सन् 2025 देखि वार्षिक रूपमा श्रवण कुमार पुरस्कार प्रदान गर्न आरम्भ गरिएको हो। आज राज्यभरिबाट कुल 197 जना यस पुरस्कारले सम्मानित हुनुहुँदैछ। प्रत्येकलाई 1 लाख रुपैयाँको चेक
अङ्गवस्त्र अनि प्रमाणपत्रले विभूषित गरिँदैछ। आज यहाँ पाल्जी स्टेडियममा हामी गान्तोक जिल्लाका 22वटा ग्राम पञ्चायत इकाइबाट छनौट हुनुभएका कुल 22 जनालाई यो पुरस्कार प्रदान गर्नेछौँ। आउनुहोस् सर्वप्रथम निम्त्याउन चाहन्छु रागदुङ तिन्तेक जिपियुबाट श्री जसबहादुर राई। श्री जसबहादुर राई सामदुङ कम्बल जिपियुबाट श्री अमृतदास छेत्री। रागदुङ तिन्तेक ब्लक अन्तर्गत सामदुङ कम्बल जिपियुबाट श्री अमृतदास छेत्री। तुमिन जिपियुबाट श्री माधव खतिवडा। पातुक सिंहबेल जिपियुबाट श्री देवीचन्द छेत्री। सिमिक लिङ्जे जिपियुबाट श्री फुर्बा छिरिङ भुटिया। दुङदुङ थासा जिपियुबाट श्री गंगा प्रसाद शर्मा। खामदुङ जिपियुबाट श्री पेम्पाओङदी तामाङ। सिरवानी जिपियुबाट श्री कैलाश सुब्बा। चिसोपानी जिपियुबाट श्री मन्जिल गुरुङ। बृहत अनुगमनको प्रक्रियाबाट यहाँहरू सम्मानित हुनुहुँदैछ। पौराणिक कालमा उदाहरणीय सुपुत्र प्रतिभक्त श्रवण कुमारको प्रतिष्ठित नाममा यो पुरस्कार स्थापित गरिएको हो। बेङ फेग्योङ जिपियुबाट श्री निमादोर्जी भुटिया। मार्तम ब्लकबाट हुनुहुन्छ बेन फेग्योङ जिपियुबाट। यसपछि मार्तम नाजिताम जिपियुबाट सुश्री छिरिङओङ भुटिया। छोराहरूसँगै छोरीहरूलाई पनि यो प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान गरिरहनु भएको छ, श्रवण कुमार पुरस्कार। यस पुरस्कारले विभूषित भइरहनु भएको छ। नाम्ली जिपियुबाट श्री देवकुमार राई। सामलिक मार्चक जिपियुबाट श्री सन्तदास प्रधान।
राउते रुम्तेक जिपियूबाट सुश्री पिन्छुडोमा भोटिया। राउते रुम्तेक जिपियूबाट सुश्री पिन्छुडोमा भोटिया। रेमिन्दु जिपियूबाट सुश्री पेमछोडेन लेप्चा। निस्वार्थ सेवा समर्पणका उदाहरणीय पितृभक्त श्रवण कुमारहरू पुरस्कृत भइरहनु भएको छ। जोरदार तालीले यहाँहरूको योगदानलाई हामी अझ हौसला बढाउँ उहाँहरूको। यसपछि राङ्का जिपियूबाट सुश्री चेङ्गा भोटिया। लुइङ पर्बिङ जिपियूबाट श्री पेमा छिरिङ लेप्चा। नान्दोक सरमसा जिपियूबाट श्री विकास कामी। भुसुक नैताम जिपियूबाट सुश्री किपु लेप्चा। आदरणीय महानुभाव, यो त पुरस्कार मात्र होइन, यहाँ सृष्टिकै सुन्दर संस्कार बिजाङ्कुरित गरिँदैछ। यसपछि कोपीबारी स्यारी जिपियूबाट श्री निमा छिरिङ लेप्चा। रोङ्गे ताथङसेन जिपियूबाट श्री छेवाङ दोर्जे भोटिया। नाथङ जिपियूबाट अन्तिममा हुनुहुन्छ छितेन दोर्जी भोटिया। श्री छितेन दोर्जी भोटिया। नाथङ जिपियूबाट हुनुहुन्छ छितेन दोर्जी भोटिया। मातापिता प्रतिको निस्वार्थ सेवा र कर्तव्य परायणताको पौराणिक संस्कारलाई सिक्किम राज्यमा पुनर्जीवित गर्ने महान नेतृत्व, महान अवधारणालाई हामी नमन गर्दछौँ। धेरै धेरै हार्दिक आभार। We will now have distribution of awards to students. Government of Sikkim is proud to present the State Meritorious Awards to 15 students who have secured top 3 positions in the state in Class 10 and 12 CBSE Board Examination of 2025-26. They will be awarded cash prizes of Rs 50,000, 35,000 and 25,000 respectively. As I call out the names, I request the students or their guardian to please come forward. I also invite Honorable Minister Education Sri Raju Basnet to join the ceremony. From Class 10 toppers, in the first position we have Diwas Guragai from Government Senior Secondary School, Raleigh, Gangtok District. He secured an impressive 94.4%. In the second position, we have Ankita Sharma from Government Senior Secondary School, Machong from Pakyong District. She secured 93.6%. In the third position, Avantika Rai from Mahatma Srijunga Government Senior Secondary School, Barmek, Martham, Gyalzang District. She secured 92.4% in Class 10 CBS examination. For the State Meritorious Awards to Class 12 toppers and humanities, in the first position,
Rakesh Sharma from PM Shri Government Senior Secondary School, Samdong, Gangtok District. He secured an impressive 94.4%. In the second position, Saideep Tamang from PM Shri Biraspati Parsai Government Senior Secondary School, Ranipul, who secured 93.8%. In the third position, Suhana Pradhan from PM Shri Balkrishna Kasaju Government Senior Secondary School, Namthang, who secured 92.8%. For the State Meritorious Awards to Class 12 toppers in Commerce Stream, in the first position, Stephen Biswakarma from SL Dao Gyatso Kazi Government Senior Secondary School, Mangalbaria, Soreng District. He secured 90.4%. In the second position, Diksha Basnet from PM Shri Government Senior Secondary School, Rangpur. She secured 89.4%. And in the third position, Advitya Nepal from PM Shri Government Senior Secondary School, Samdong, Gangtok District, securing 88.8%. For State Meritorious Awards to Class 12 toppers in Science Stream, in the first position, Dharmika Sharma from PM Shri VC Ganjalama Government Senior Secondary School, Ravangla, who secured 95.2%. In the second position in Science Stream, Yogesh Sharma from Government Senior Secondary School, Tharpu, Soreng District. He secured 94.2%. And in the third position in Science Stream, Pravakar Adhikari from PM Shri Government Senior Secondary School, Singta. महत्त्वपूर्ण घडीमा प्रवेश गरिसकेका छौं। पाल्जी स्टेडियममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूको ध्यान आकर्षित गर्दै अब हामी 80औं स्वतन्त्रता दिवस समारोहका मुख्य अतिथि सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान प्रेम सिंह तामाङ गोलेज्यूलाई स्वतन्त्रता दिवस समारोहलाई सम्बोधन गरिदिनु हुनको निम्ति श्रद्धेयपूर्वक अनुरोध गर्दछौं। अस्सियों स्वतन्त्र दिवस समारोहको पुनीत अवसरमा आयोजित यस राज्य स्तरीय कार्यक्रममा उपस्थित मेरा मन्त्रीमण्डलका साथीहरू, सिक्किम सरकारका विभिन्न विभाग का माननीय सलाहकारगण एवं माननीय विधायकगण,
गान्तोक नगर निगम की आदरणीय उपमेयर अनि आदरणीय पार्षदगण, यस 80औं स्वतन्त्र दिवसको पुनित अवसरमा विभिन्न विधामा सम्मानित अनि पुरस्कृत व्यक्तित्वहरू, सिक्किम सरकारका आदरणीय मुख्य सचिव श्री आर तेलङज्यू, सिक्किम प्रहरीका आदरणीय महानिर्देशक श्री अक्षय सचदेवज्यू, साथै सबै वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीगण, उपस्थित ब्ल्याक कैट डिभिजन का आदरणीय जीओसी मेजर जनरल आशीष नेगीजी, VSM लगायत भारतीय सेना का वरिष्ठ अधिकारीगण, सिक्किम सरकार का आदरणीय अतिरिक्त मुख्य सचिवगण, आदरणीय प्रधान सचिवगण, आदरणीय आयुक्त एवं सचिवगण, आदरणीय सचिवगण, साथै विभिन्न ओहदामा आसीन अति आदरणीय अधिकारीगण अनि सरकारी कर्मचारीवर्ग, उपस्थित ITBB, SSB, आसाम पुलिस, SAP, IRB, सिक्किम पुलिस महिला अनि पुरुष प्लाटुन, वन तथा पर्यावरण विभाग का टोली, होम गार्ड अनि सिभिल डिफेन्स, NCC का भाइ बहिनीहरू, सिक्किम पुलिस का पाइप बैंड, सिक्किम पुलिस का ब्रास बैंड का जवानहरू, साथै विभिन्न पाठशाला का विद्यार्थी नानीहरू लगायत आदरणीय विद्यालय प्रमुखगण अनि आदरणीय शिक्षक शिक्षिकावर्ग, आदरणीय भूतपूर्व सैनिकहरू, साथै भूतपूर्व सैनिकका परिवारका आदरणीय सदस्यहरू, विभिन्न जातीय सङ्घ संस्था अनि सामाजिक सङ्गठनका आदरणीय प्रतिनिधिहरू, उपस्थित अति आदरणीय सिक्किमेली जनसमुदाय एवं आदरणीय देशवासीहरू, प्रेस एन्ड मिडियाका मित्रहरू, आजादीको अमृतकालको सुनौलो क्षणमा हाम्रो गौरवशाली देश भारतको 80औं स्वतन्त्र दिवसको पुनित अवसरमा साथै वन्दे मातरमको 150औं वर्षगाँठको पावन अवसरमा म सम्पूर्ण सिक्किमवासी एवं देशवासीमा हार्दिक अभिवादन, बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय सिक्किमवासी एवं देशवासी जनसमुदाय, आदरणीय सरकारी कर्मचारी वर्ग, आजको यस ऐतिहासिक क्षणमा सर्वप्रथम म ग्यालेन्ट्री अवार्डले सम्मानित, पुलिस मेडलले सम्मानित, स्टेट मेरिटोरियस सर्भिस अवार्डले सम्मानित, प्रशस्ति पत्रले सम्मानित, श्रवण कुमार पुरस्कारले सम्मानित, चीफ मिनिस्टर अवार्ड फर द बेस्ट परफॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी प्राप्तकर्ता, स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड फर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन प्राप्तकर्ता, साथै कक्षा 10 अनि कक्षा 12 का उत्कृष्ट स्थान पाउन सफल सबै विद्यार्थीहरूलाई सिक्किम सरकार अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक बधाई अनि धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदाय, आज हामी स्वतन्त्र भारतको खुल्ला आकाश मुनि बोल्न सक्छौं, परिकल्पना गर्न सक्छौं, आफ्नो भविष्य आफै निर्माण गर्न सक्छौं, तर यो स्वातन्त्र्य हामीले सहज रूपमा पाएको होइनौं। यसका पछाडि असंख्य स्वतन्त्र सेनानीहरूको संघर्ष, त्याग र बलिदानको अमर गाथा लुकेको छ। यस ऐतिहासिक अवसरमा
म राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पण्डित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तथा देशको स्वतन्त्रको निम्ति आफ्नो सर्वस्व अर्पण गर्ने सम्पूर्ण वीर वीरङ्गनाहरूप्रति सदापूर्वक नमन गर्न चाहन्छु। स्वतन्त्र दिवस केवल एउटा उत्साहको दिन मात्र होइन, यो उहाँहरू सबैलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्ने र आफ्नो दायित्व, कर्तव्य अनि मर्यादा सम्झिने दिन पनि हो। आज म हाम्रो राष्ट्रको सार्वभौमिकता, अखण्डता र सुरक्षाका लागि 24 घण्टा खटिरहनुहुने भारतीय सेनाका वीर जवानहरू, केन्द्र सशस्त्र प्रहरी बल, सीमा सुरक्षा निकाय, सिक्किम प्रहरी तथा सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरूप्रति सिक्किम सरकार अनि सिक्किमे जनताको तर्फबाट उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी निदाउँदा पनि उहाँहरू जागिरहनु भएको हुन्छ। हामी आफ्ना परिवारसँग चाडपर्व मनाउँदा उहाँहरू सिमानामा आफ्नो कर्तव्य निभाइरहेको हुन्छ। उहाँहरू सबैलाई यस पुनित अवसरमा म हार्दिक अभिनन्दन अनि कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सिक्किम एउटा संवेदनशील सीमावर्ती राज्य हो, त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा हाम्रो प्राथमिकता पनि हो। यो हाम्रो दैनिक जीवनसँग जोडेको यथार्थ पनि हो। हामी भारतीय सेनाका सबै निकायहरूसँग सौहार्दपूर्वक रूपमा मिलेर आवश्यक कुराहरूको समाधान गर्दै अघि बढिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा म अवगत गराउन चाहन्छु कि विशेष पूर्व अग्निवीरहरूलाई सिक्किम प्रहरी साथै वन तथा पर्यावरण विभागमा कन्स्टेबल तथा फरेस्ट गार्डको नियुक्तिमा 20% आरक्षण पनि सुनिश्चित गरेका छौँ। आदरणीय सिक्किमेली जनसमुदाय, सिक्किमको राष्ट्रप्रेमको आफ्नै गौरवशाली इतिहास छ। हाम्रो आफ्नै माटोका वीर वीरङ्गनाहरूले भारतको स्वतन्त्र सङ्ग्राममा योगदान दिएका छन्। स्वतन्त्र सेनानी सावित्री देवी अर्थात् हेलन लेप्चाले स्वतन्त्रको आन्दोलनमा सहभागी भएर धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो। यसरी नै त्रिलोचन पोखरेल, जसलाई हामी सबैले बन्दे पोखरेल वा गान्धी पोखरेलका नामले सम्मानपूर्वक सम्झन्छौँ, उहाँ गान्धी विचार र स्वदेशी आन्दोलनको सन्देश सिक्किमसम्म फैलाउने अग्रणी व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। आजको दिन म उहाँहरूलाई हार्दिक श्रद्धासुमन सहित धेरै सम्मान अर्पण गर्न चाहन्छु। स्वतन्त्र सेनानी हेलेन लेप्चाको सम्मानमा हामीले मेडिकल कलेजको नाम हेलेन लेप्चा सिक्किम गभर्मेन्ट मेडिकल कलेज राखेका छौँ भने पाक्योङ हवाई अड्डालाई त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा नामकरण गरेका छौँ। आज सिक्किमको दुर्गम गाउँदेखि हरेक विद्यालय, ग्राम पञ्चायत बजारसम्म 15 अगस्तमा तिरङ्गा गर्वका साथ फहराइन्छ। यसै गरी 26 जनवरी गणतन्त्र दिवसलाई पनि त्यही उत्साहका साथ मनाइन्छ। हाम्रा राष्ट्रिय पर्वहरू सरकारी कार्यक्रम मात्र रहेनन्, यी सिक्किमे समाजका निम्ति आकर्षक जन उत्सव नै बनेका छन्। नथुला साथै उत्तर सिक्किमका उच्च हिमाली क्षेत्र तथा अन्य सीमावर्ती भूभाग सिक्किमको भूगोल मात्र होइनन्, यी भारतको राष्ट्रिय सुरक्षाका महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन्। हामी नक्सा हेर्दा सिमानालाई देशको अन्तिम रेखाका रूपमा देख्छौँ, तर सिमानामा बसेर हेर्दा यसको अर्थ फरक छ। सिमाना देशको अन्तिम भाग होइन, सिमाना त्यही ठाउँ हो जहाँबाट भारत सुरु हुन्छ। यसैले माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीले सीमावर्ती गाउँलाई देशका अन्तिम गाउँ होइनन्, तर देशका पहिला गाउँका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण दिनुभएको छ। हामी पनि यही अवधारणालाई आत्मसात गर्दै उहाँको मार्गदर्शन अक्षरशः अनुसरण गर्दछौँ। भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम अन्तर्गत सिक्किमका 46 सीमावर्ती गाउँमा पूर्वाधार सुधार भइरहेको छ। बलियो सिमानाका लागि सेना आवश्यक छन्, तर जीवन्त गाउँ, राम्रो सडक, राम्रो विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, सञ्चार, रोजगारी र आत्मविश्वासी नागरिक पनि उत्तिकै आवश्यक छन्।
सीमावर्ती नागरिक केवल विकास योजनाका लाभार्थी होइनन्, उहाँहरू हाम्रो राष्ट्र सीमाका सजग नागरिक आज विश्वका सुरक्षाका चुनौतीहरूको स्वरूप पनि बदलिँदैछ। साइबर सुरक्षा, आतंकवाद, एआई को दुरुपयोग, गलत सूचना तथा नयाँ प्रविधिसँग जोडेका चुनौतीहरू थपिएका छन्। माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमावर्ती पूर्वाधार, सेनाको आधुनिकीकरण तथा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय आत्मविश्वासलाई नयाँ बल प्राप्त भएको छ। आदरणीय सिक्किमेली जनसमुदाय, आदरणीय सरकारी कर्मचारी वर्ग, माननीय प्रधानमन्त्रीजीले सुरु गर्नुभएको हर घर तिरंगा अभियानलाई सिक्किमे जनताले हरेक वर्ष उत्साहका साथ पालन गर्दै आएका छन्। घरका तिरंगा फहराउनु केवल एउटा अभियानमा सहभागी हुनु होइन, त्यो आफ्नो राष्ट्रप्रतिको समर्पण, प्रतिष्ठा अनि गर्वको अभिव्यक्ति पनि हो। यसका लागि म प्रत्येक सिक्किमे परिवारलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी हाम्रा विद्यार्थी र युवा भाइ बहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, जब तपाईहरुले तिरंगा हातमा लिनुहुन्छ, तपाईहरुले कपडाको एउटा टुक्रा मात्र समाउनु भएको हुँदैन। तपाईहरुले हाम्रो देशको इतिहास, संविधान, असंख्य बलिदान र भविष्यलाई एकसाथ स्पर्श गरिरहनु भएको हुन्छ। आदरणीय सिक्किमेली जनसमुदाय, हामीले हालै राज्य स्थापनाको ऐतिहासिक स्वर्ण जयन्ती वर्ष मनायौं। पछिल्ला 50 वर्षमा सिक्किमले भारतीय लोकतन्त्रभित्र विकासका व्यापक अवसरहरू प्राप्त गरेको छ। हाम्रा संस्थाहरू मजबुत भएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सञ्चार र पूर्वाधारमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। सँगसँगै हाम्रो विशिष्ट संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, परम्परा र पहिचानलाई पनि सम्मानपूर्वक जोगाउँदै अघि बढ्ने अवसर प्राप्त भएको छ। यस ऐतिहासिक वर्षमा सिक्किमले राष्ट्रिय स्तरमा पनि विशेष सम्मान प्राप्त गर्न सफल बनेको छ। सिक्किम पुलिसले आफ्नो अनुकरणीय सेवाका लागि भारतकी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मुज्यूको बहुलीबाट प्रतिष्ठित प्रेसिडेन्ट्स कलर सम्मान प्राप्त सम्पूर्ण सिक्किमका लागि राष्ट्र गौरवको क्षण बनेको छ। म सिक्किम पुलिसका वर्तमान तथा पूर्व महानिर्देशकगण, समस्त वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीगण एवं जवानहरूलाई यस उपलब्धिका लागि हार्दिक बधाई साथै अभिनन्दन चढाउन चाहन्छु। स्वर्ण जयन्ती वर्षमा माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीको सहभागिता पनि हाम्रा लागि विशेष रह्यो। प्रतिकूल मौसमका कारण उद्घाटन समारोहमा उपस्थित हुन नसक्दा उहाँले बागडोगराबाटै भर्चुअल माध्यमद्वारा सिक्किमे जनतालाई सम्बोधन गर्नुभयो र समापन समारोहमा स्वयं उपस्थित हुने वचन दिनुभयो। उहाँले आफ्नो वचन पूरा गर्दै समापन समारोहमा सिक्किम आउनुभयो, हामीसँग खुसी साझा गर्नुभयो र हाम्रो प्रकृति, संस्कृति तथा विकास यात्राप्रति आत्मीयता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँप्रति हामी सधैँ कृतज्ञ रहनेछौँ, किनकि उहाँले आफ्नो बहुमूल्य उपस्थितिले हामीलाई आशीर्वादित गर्नुभयो। यसरी स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा माननीय प्रधानमन्त्रीजीले 4000 करोड भन्दा अघि लागतका 30 भन्दा धेरै परियोजनाको उद्घाटन, शुभारम्भ वा शिलान्यास गर्नुभयो। यी परियोजनाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक तथा सम्पर्क, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, वातावरण र शहरी विकाससँग सम्बन्धित छन्। यसका लागि माननीय प्रधानमन्त्रीजी, भारत सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूप्रति सिक्किमे जनताको तर्फबाट म यस पुनित अवसरमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो देश भारत विकसित हुँदा सिक्किम पनि विकसित हुनुपर्छ। सिक्किम अघि बढ्दा भारत अझ बलियो बन्नुपर्छ। यही भावनासितै हामी विकसित भारत 2047 सँग विकसित सिक्किम 2047 को यात्रालाई जोडेर अघि बढिरहेका छौँ। यसमा समर्पित भएर
कार्य गर्नुहुने सबैलाई म धेरै हौसला अनि प्रेरणा दिँदै हार्दिक कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। समग्रमा भन्नुपर्दा स्वर्ण जयन्ती समारोहमा देशका माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको आत्मीय सहभागिता सिक्किमका लागि अत्यन्त गौरवको विषय रह्यो। यसरी नै आफ्नो उच्च मर्यादा साथै शीर्ष जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि हाम्रा निम्ति सिक्किम भ्रमणमा आउनुहुने माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ज्यूको गरिमामय उपस्थिति, उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ज्यू तथा केन्द्रीय मन्त्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिन्धिया ज्यूको सिक्किम भ्रमणले यस ऐतिहासिक वर्षलाई अझ गरिमामय बनायो। आदरणीय सिक्किमेली जनसमुदाय, यस वर्षको बजेट मार्फत हामीले सुनौलो, समृद्धि अनि सामर्थ्य सिक्किम निर्माणका लागि 5 प्रमुख आधार तय गरेका छौं। 1 नम्बरमा उत्पादनशील क्षेत्रलाई बलियो बनाउने, 2 नम्बरमा पूर्वाधार र सम्पर्क विस्तार गर्ने, 3 नम्बरमा मानव पुँजीका लगानी गर्ने, 4 नम्बरमा पर्यावरणसँग सामञ्जस्य राखेर विकास गर्ने र 5 नम्बरमा योजनाबद्ध तथा दिगो शहरीकरण अघि बढाउने। यी 5 आधार नै विकसित सिक्किम 2047 तर्फको हाम्रो विकासका मार्गचित्रहरू हुन्। पहिला 8 वर्षमा सिक्किमको वास्तविक जीएसडीपी वृद्धि दर औसत 13.6% भन्दा बढी रहेको छ। विकसित सिक्किम 2047 को लक्ष्य हासिल गर्न आगामी वर्षहरूमा वार्षिक औसत 13% भन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि दर कायम राख्ने हाम्रो लक्ष्य छ। अहिलेसम्मको वृद्धि दरले यो लक्ष्य कठिन भए पनि हासिल गर्न सक्ने विश्वास दिएको छ। एक समयमा राष्ट्रिय औसत भन्दा तल रहेको सिक्किमको प्रति व्यक्ति जीएसडीपी आज देशको उच्च स्तरमा पुगेको छ र राष्ट्र औसतको 3 गुणा भन्दा अधिक छ। 2026 अनि 27 मा राज्यको जीएसडीपी करिब 62,973 करोड पुगेको छ। 2018-19 मा यो केवल 28,402 करोड मात्र थियो। अर्थात् 8 वर्ष भन्दा कम समयमा अर्थतन्त्रको आकार 121% भन्दा धेरै बढेको छ। 2026 अनि 27 का लागि सिक्किमको बजेट 18,455 करोड रहेको छ, जसमा क्यापिटल एक्सपेन्डिचर 5,896 करोड भन्दा अधिक रहेको छ। 2019-20 मा यो केवल 720.61 करोड मात्र थियो। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको सडक, पोल, अस्पताल, विद्यालय, ऊर्जा र अन्य दीर्घकालीन पूर्वाधारमा गरिने लगानी हो। अर्थात् आजको सार्वजनिक खर्चले भोलिको सिक्किमको आधार निर्माण गरिरहेको छ। आदरणीय सिक्किमेली जनसमुदाय, स्वास्थ्य नागरिक नै समृद्ध राष्ट्रका आधार हुन्। राज्यमा जिल्ला अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार, एसटीएनएम अस्पतालमा विशेषज्ञ तथा अति विशेषज्ञ सेवाको विस्तार, क्यान्सर उपचार तथा डायलिसिस सेवामा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। हेलेन लेप्चा सिक्किम गभर्नमेन्ट मेडिकल कलेजमा 2026 अनि 2027 देखि वार्षिक 100 एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमति प्राप्त हुनु मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हो। आजकै दिन एसटीएनएम अस्पतालमा किडनी ट्रान्सप्लान्ट प्रोग्राम सञ्चालनमा ल्याएको घोषणा गर्न पाउँदा म धेरै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि किडनी ट्रान्सप्लान्टको जुन आजको केस थियो त्यो सफल पनि भएको छ। तपाईहरु सबैजनालाई म धेरै बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। महिला स्वास्थ्यतर्फ एचपीभी खोप अभियानले 14 वर्षका किशोरीमा 96% पहुँच हासिल गरेको छ। अब 30 देखि 65 वर्षका करिब 1,50,000 महिलाहरूलाई समेट्ने स्टेट वाइड एचपीभी सेल्फ स्क्रिनिङ स्याम्पलिङ प्रोग्राम अघि बढाइँदैछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिहरू हाम्रा डाक्टरहरू, नर्सहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू तथा जनताको साझा प्रयासका परिणाम हुन्। मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्या रोकथाममा पनि विशेष ध्यान दिएको छ। सुसाइड प्रिभेन्सन एक्सन नेटवर्क
24/7 क्राइसिस हेल्पलाइन, टेलिमानस र डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ प्रोग्राम मार्फत सेवा विस्तार भइरहेका छन्। नेशनल क्राइम रेकर्ड ब्युरो अनुसार आत्महत्या दर 2000 को प्रति लाख 43.1 बाट झरेर 2024 मा 36.3 मा झरेको छ। घट्दो जन्म दरलाई भविष्यको महत्त्वपूर्ण जनसङ्ख्या चुनौतीका रूपमा लिएर एसएनएम अस्पतालमा एम्स न्यू दिल्लीको सहयोगमा आधुनिक एसिस्टेड प्रोडक्टिभ टेक्नोलोजी सेन्टर स्थापना गर्ने कार्य पनि अघि बढिरहेको छ। स्वास्थ्य सुरक्षालाई व्यापक बनाउँदै मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य सुविधा योजनाबाट 6,838 जना, मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता योजनाबाट 5,297 जना र आयुष्मान भारत PMJAY-बाट 45,633 भन्दा अधिक नागरिकले फाइदा पाइसकेका छन्। क्षयरोग निरन्तन, उन्नत हृदय उपचार तथा नयाँ क्यान्सर उपचार सुविधामा पनि राज्यमा निरन्तर प्रगति भइरहेको छ। यी उपलब्धिहरू सरकारका मात्र होइनन्, हाम्रा डाक्टरहरू, नर्सहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू र स्वास्थ्य संस्थामा विश्वास राख्ने जनताको साझा प्रयासका परिणाम हुन्। सिलगढी रेफर गरिएका बिमारीहरूको निम्ति अहिले आमाको काग भनेर हामीले एउटा अतिथि निवास सुरु गरेका छौँ भने अब धेरैजना अटाउने सुस्वास्थ्य भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया जारी छ। मेरा प्रिय युवा साथीहरू, शिक्षामा गरिएको लगानी राष्ट्रको भविष्यमा गरिएको लगानी हो। यस वर्ष राज्य बजेटको करिब 15% शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित गरिएको छ। 27 मे 2026 मा माननीय राष्ट्रपति महोदयको गरिमामय उपस्थितिमा सिक्किम पूर्ण साक्षर राज्य घोषित भयो। यो उपलब्धि हासिल गर्ने हाम्रो देशको 5औं राज्य बनेका छौँ। 4000 भन्दा अधिक शिक्षक र युवा स्वयंसेवकको प्रयासमा करिब 15,000 मानिसले 2 वर्षमा साक्षरता हासिल गरे। विशेष शिक्षा विभागलाई बधाई व्यक्त गर्दै म भन्न चाहन्छु, यो शिक्षा विभागसँगै सम्पूर्ण सिक्किमे जनताको उपलब्धि हो। सिक्किम सबै सरकारी विद्यालयमा किन्डरगार्टन सिस्टम लागू गर्ने देशको पहिलो राज्य बनेको छ। चीफ मिनिस्टर मोडल स्कुलमा AI, कोडिङ, रोबोटिक, रोकेटरी, व्यावसायिक शिक्षा, खेलकुद र कला शिक्षासँग जोडिएका छन्। मङ्गान जिल्ला एवं स्थानीय जनसमुदायको हितमा जङ्गु स्थित हिगेथाङ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयलाई पनि चीफ मिनिस्टर मोडल स्कुलको रूपमा स्तर उन्नति गर्ने निर्णय गरिएको छ। चीफ मिनिस्टर स्पेशल न्युमेरेसी प्रोग्राम अन्तर्गत आधारभूत गणितीय प्रश्न समाधान गर्न सक्षम बाल बालिकाको अनुपात 2 वर्षमा 17%बाट 72% पुगेको छ। चीफ मिनिस्टर मेन्टरसिप प्रोग्राम अन्तर्गत करिब 5,800 जना कक्षा 10 का विद्यार्थीलाई 134 केन्द्र मार्फत विशेष मार्गदर्शन दिँदैछ। सरकारी विद्यालयको CBSE क्लास 10 उत्तीर्ण प्रतिशत 2024 को 62%बाट 2026 मा 84% पुगेको छ र क्लास 12 को उत्तीर्ण प्रतिशत 90.84% पुगेको छ। कञ्चनजङ्घा स्टेट युनिभर्सिटीको निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ। राज्यमा आज 14 सरकारी कलेज र 2 पोलिटेक्निक संस्थानका अतिरिक्त 1 नेशनल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी सञ्चालनमा छन्। तर शिक्षाको अन्तिम उद्देश्य प्रमाणपत्र मात्र होइन, हाम्रा युवावर्गलाई जीवनका अवसरहरूसँग जोड्नु, सिप सम्पन्न दक्ष बनाउँदै उनीहरूलाई सबै आयाममा सक्षम बनाउनु अनि आदर्श साथै नैतिक शिक्षा सम्पन्न बनाउनु पनि हो। त्यही सोचबाट सिक्किम इन्स्पायर अघि बढिरहेको छ। 8 विभाग मार्फत सबै 6 जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको यस कार्यक्रमले 2029 सम्म 3 लाख भन्दा अधिक महिला तथा युवाहरूलाई सिप, उद्यमशीलता, रोजगारी तथा आर्थिक स्रोतमा पहुँच दिने लक्ष्य राखेको छ। महिला सशक्तिकरणको तर्फको यात्राको एउटा उदाहरण CM
एलिभेट अन्तर्गत सिक्किमका 19 जना नर्सेसहरू जर्मनीमा रेजिस्टर नर्सका रूपमा काम गरिरहेका छन्। 2019 मा केही सय मात्रको संख्यामा रहेका एमएसएमई दर्ता आज 35,000 भन्दा धेरै पुगेका छन्। स्किल युथ स्टार्टअप स्किम मार्फत 4,000 भन्दा अधिक युवाहरूलाई ऋण उपलब्ध गराएको छ। मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता योजना मार्फत प्रारम्भिक पुँजी सहायता दिँदैछ। सिक्किम राइस मार्फत मार्गदर्शन उद्यम विकास बजार सम्पर्क बलियो बनाइँदैछ। नियुक्ति केन्द्रले 130 भन्दा धेरै रोजगारदातासँग सहकार्य गरेर 1100 भन्दा बढी युवाहरूलाई रोजगारीमा जोड्न सहयोग गरेको छ। आदरणीय सिक्किमेली जनसमुदाय, कृषकको खेतमा उब्जिएको अन्न केवल बजारमा बेचिने वस्तु होइन, त्यो खाद्य सुरक्षा हो, ग्रामीण अर्थतन्त्र हो, परिवारको सम्मान हो। यसैले गर्दा समयमै केसीसी बाली ऋण तिर्ने योग्य किसानका लागि उनीहरूको ब्याज सरकारबाट तिरिदिएर उनीहरूले लिएको ऋणको ब्याज दर मात्र 1% पुर्याउने निर्णय गरेको छ। ठुलो अलैँचीसँग सिक्किमका करिब 20,000 कृषक परिवार प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। त्यसैले मेरो अलैँची मेरो धन अभियान मार्फत रोग सहनशील प्रजाति, वैज्ञानिक अनुसन्धान, कृषक प्रयोगशाला तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थासँगको सहकार्यमा यसको पुनरुत्थानको काम भइरहेको छ। आदरणीय जनसमुदाय, पर्यटन आज सिक्किमको अर्थतन्त्र र रोजगारीको महत्त्वपूर्ण आधार हो। कोभिड-19 पछि पर्यटक आगमन उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ र 2025 मा पर्यटकको संख्या 17 लाख नागेको छ। भालेढुङ्गा रोपवे, पेलिङ साङ्गाचोलिङ रोपवे, निर्माणधीन स्काई वॉक, सिङसोर ब्रिज एडभेन्चर टुरिज्म प्रोजेक्ट, बिन्द्रवन धाम दोदोक, स्टेवे हेभन दरमदिन तथा नथुलामा पर्यटक सुविधाको विस्तार जस्ता प्रमुख पहल अघि बढेका छन्। हाम्रो लक्ष्य पर्यटकको संख्या मात्र बढाउनु होइन, सिक्किमलाई वेलनेस टुरिज्मको प्रमुख गन्तव्य बनाउने, देशका धार्मिक तथा बौद्ध पर्यटन सर्किटसँग जोड्ने र धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनलाई विस्तार गर्ने हाम्रो प्रयास जारी छ। रङ्गेली छुजाचेन अन्तर्गत लुङचोक परिसरमा होलिस्टिक इन्स्टिट्युट अफ आयुर्वेदा एन्ड वेलनेस सेन्टर 600 करोड भन्दा बेसीको लागतमा निर्माण हुनु गइरहेको छ। सँगसँगै सिक्किमका गाउँ-गाउँमा 1000 भन्दा बेसी परम्परागत होमस्टे विकास गर्दै ग्रामीण पर्यटनलाई स्थानीय आय र रोजगारसँग जोडिरहेका छौँ। आदरणीय सिक्किमेली जनसमुदाय, सडक र विद्युत क्षेत्रमा पनि ठुलो लगानी भइरहेको छ। स्मार्ट मिटर वितरण लाइन स्तर उन्नति तथा जलवायु सहनशील पूर्वाधारमा जोड दिएको छ। NH-10 को मर्मतका लागि केन्द्र सरकारसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ। सडकहरूमा हिमाली परिस्थिति अनुकूल मेस्टिक एसफल्ट सर्फेसिङ मार्फत करिब 570 किलोमिटर भन्दा अधिक सडक स्तर उन्नति गर्ने प्रस्ताव छ, जसका लागि करिब 540 करोड लगानीको योजना छ। हाम्रो प्राथमिक सडक बनाउने मात्र होइन, टिकाउ र भरपर्दो सडक बनाउने हो। भारत नेपाल सिमानामा रहेको चिवा भन्ज्याङ पश्चिम सिक्किम र पूर्वी नेपाल बीच ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक प्रवेशद्वार हो। त्यहाँ मल्टी मोडल कोरिडोर तथा इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट विकास गर्ने प्रस्ताव भारत सरकार समक्ष अघि बढाएको छ। यसले व्यापार, पर्यटन र स्थानीय उत्पादनका लागि नयाँ बजारको सम्भावना खुल्नका साथै भारतको सिमाना पूर्वाधार, रणनीतिक सम्पर्क र राष्ट्रिय सुरक्षा हितलाई पनि अझ बलियो बनाउनेछ। आदरणीय जनसमुदाय, सिक्किम गरिब आवास योजना अन्तर्गत अहिलेसम्म 4050 घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने थप 11000 भन्दा बेसी घर निर्माणाधीन छन्। प्रत्येक योग्य परिवारलाई सुरक्षित पक्का घर उपलब्ध गराउँदै सिक्किमलाई कच्चा घर मुक्त राज्य बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धता कायम छ। अर्कोतर्फ 2047 सम्म सिक्किमको करिब 80% जनसङ्ख्या शहरी क्षेत्रमा बस्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसैले आजको समस्या समाधान गर्नका साथै
भविष्यका सहरहरूको तयारी पनि अहिलेबाटै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच रहेको छ। एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सहयोगमा सिक्किम इन्टिग्रेटेड अर्बन डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट मार्फत विभिन्न सहरमा खानेपानी, ड्रेनेज सिस्टम, सहरी आवागमन, बाढी रोकथाम र सार्वजनिक पूर्वाधार सुधार गरिँदैछ। गान्तोक माथिको दबाव कम गर्न पाक्योङ गान्तोक कोरिडोर तथा राङका क्षेत्रमा सेटेलाइट टाउनसिपको सम्भावना पनि अघि बढाएको छ। हाम्रो उद्देश्य सहरलाई केवल ठुलो बनाउनु होइन, व्यवस्थापित, सुरक्षित र बस्न योग्य पनि बनाउनु हो। आदरणीय जनसमुदाय, महिलाको सम्मान, सुरक्षा र आर्थिक सशक्तिकरण हाम्रो विकास नीतिको महत्त्वपूर्ण आधार हो। आमा सशक्तिकरण योजना, आमा सहयोग योजना, बहिनी योजना र मुख्यमन्त्री वत्सल्य योजना मार्फत जीवनका विभिन्न चरणमा महिलालाई आर्थिक, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिरहेका छौँ। यस वर्ष जम्मा 32,000 आमाहरूलाई आमा सशक्तिकरण योजना प्रदान गरियो भनेदेखि आगामी वर्षदेखि यसको दायरा बढाएर 50,000 जना आमासम्म पुर्याउनेछ। हालै सम्पन्न आमा सम्मान दिवसमा प्रत्येक समष्टिबाट छनौट गरेका 32 जना आमाहरूलाई 51,000 सहित आमा सम्मान पुरस्कार प्रदान गरियो। यसका अतिरिक्त प्रगतिशील आमा पुरस्कार लगायत बेस्ट एकाउन्ट होल्डर आमा एवार्ड पनि प्रदान गरियो। त्यसै गरी आमा सहयोग योजना अन्तर्गत वार्षिक सहायता रकम 4400बाट बढाएर 4500 पुर्याएको छ। आमा बाउको सेवामा आधारित श्रवण कुमार पुरस्कार छोरीहरूलाई पनि दिने प्रावधान बनाएको छ। सेल्फ हेल्प ग्रुपलाई अझ सक्षम बनाउन सेल्फ हेल्प ग्रुप भरोसा सम्मेलन आयोजना गरेर आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नेछ। हाम्रो वचन अनुसार सेल्फ हेल्प ग्रुपबाट 11 जनालाई चेयरपर्सन र 1 जनालाई ओएसडी को जिम्मेवारी दिएको छ। महिला चालक र परिचालकबाट सञ्चालन भइरहेको आमा दिदीबहिनी पेइङ बस सेवा महिलाका लागि सुरक्षित सार्वजनिक यातायात साथै आत्मनिर्भरता अनि अवसरको उदाहरण पनि हो। हामीले आँगनवाडी दिदीबहिनीहरूको नौकरीलाई स्थायी गरेका छौँ, आशा कर्मीहरूलाई स्थायी गरेका छौँ, साथै नारी जाति कल्याण होस् भनेर माथिल्लो बिदा 6 महिनाबाट बढाएर 1 वर्ष गरिदिएका छौँ। सार्वजनिक नेतृत्वमा महिलाहरूको सहभागिता बढिरहेको छ। 2026 को शहरी निकाय निर्वाचनमा 64 आसनहरू मध्येमा 35 महिला पार्षद निर्वाचित भएका छन् र गान्तोक म्युनिसिपल कर्पोरेसनले इतिहासमै पहिलो पल्ट मेयर अनि उपमेयर पाएको छ नारीबाट। 2 जना जिल्ला अध्यक्ष नारी नै छन् भने उपाध्यक्ष अनि सदस्यहरूको पनि पूर्ण सहभागिता रहेको छ। आज विभिन्न प्रतिष्ठित पदहरू नारीहरूले सम्हालिरहनु भएको छ। खेलकुद जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूमा नारीहरूको सहभागिता बढिरहेको देख्न पाइँदैछ। यी उपलब्धिलाई हामी सरकारको प्रशंसा गर्ने कारण भन्दा बढी सिक्किमे महिलाको बढ्दो क्षमता र नेतृत्वप्रतिको विश्वासको सङ्केतका रूपमा हेर्ने गर्छौँ। महिला सुरक्षित, आत्मनिर्भर र निर्णायक प्रक्रियामा सहभागी हुँदा सम्पूर्ण समाज बलियो हुन्छ। आदरणीय सिक्किमेली जनसमुदाय, राष्ट्र प्रेमको अर्थ आफ्नो भाषा, संस्कृति, वेशभूषा र पहिचान त्याग्नु होइन। हाम्रो देश भारतको शक्ति नै विविधतामा भित्रको एकता हो। सिक्किमका सबै समुदायका भाषा, संस्कार, वेशभूषा, कला र परम्पराको संरक्षण र प्रवर्धनमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। सरकारी कर्मचारीका लागि प्रत्येक बिहीबार पारम्परिक वेशभूषा अनिवार्य गरिएको छ। विभिन्न समुदायका चाडपर्वहरू राज्य स्तरमा सम्मानपूर्वक मनाइँदैछ। परम्परागत लेप्चा रोसुम अर्थात् वेदको पुलको अभिलेखीकरण, पुनर्निर्माण र संरक्षणका लागि युनेस्कोसँग सहकार्य भइरहेको छ। सांस्कृतिक अनि पारम्परिक विधाहरूसँगै सिक्किमका दीर्घकालीन संवैधानिक र सामुदायिक आकाङ्क्षाहरू पनि हाम्रो प्राथमिकतामा छन्। 12 छुटेका समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको सूचीमा समावेश गर्ने माग, लिम्बू तामाङ समुदायका लागि विधानसभामा सिट आरक्षण
तथा भोटिया लेप्चा र लिम्बू भाषालाई संविधानको 8औं अनुसूचीमा समावेश गर्ने विषय भारत सरकार समक्ष निरन्तर उठाइरहेका छौं। यसै सँगसँगै परम पावन 17औं गेलवाङ कर्मापा उगेन श्रीनले दोर्जीज्यूको सिक्किम आगमनको दीर्घकालीन जन आकांक्षा पूरा गर्न भारत सरकारसँग निरन्तर समन्वय र पहल भइरहेको छ। उहाँको स्वागतका लागि फोदोङमा विशेष गुम्बाको निर्माण समेत पूरा भएको छ। आदरणीय सिक्किमेली जनसमुदाय, सिक्किमले भारतको कुल भूभागको केवल 0.2% हिस्सा ओगटेको छ, तर यहाँ देशको करिब 26% फूलको जैविक विविधता पाइन्छ। यो हाम्रो गौरव मात्र होइन, यो हाम्रो ठूलो जिम्मेवारी पनि हो। मेरो रुख मेरो सन्तति कार्यक्रमले प्रत्येक शिशुको जन्मसँग 108 रुख रोप्ने जिम्मेवारी जोडेको छ। सिक्किम शिशु समृद्धि योजनाले यसलाई बाल बालिकाको आर्थिक सुरक्षासँग पनि जोडेको छ र उक्त शिशुको नाममा 10,800 रुपियाँ 18 वर्षको निम्ति फिक्स्ड डिपोजिट गर्ने कार्य पनि निरन्तर अघि बढिरहेको छ। द इंडिया स्टेट फरेस्ट रिपोर्ट अनुसार सिक्किमको वन आवरण 2021 को 47.08% बाट 2023 मा करिब 47.33% पुगेको छ। यो तथ्यले विकास र पर्यावरण एक अर्काका विरोधी होइनन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दछ। जनवरी 2024 मा क्योङनोस लामा 3,966 मिटर उचाइमा बाघ क्यामेरा ट्र्यापमा अभिलेख भएको थियो। यो भारतमा हालैसम्मकै सबैभन्दा उचाइमा बाघ भेटिएको अभिलेख हो भन्ने विश्वमा उचाइको तुलनामा दोस्रो हो। खिचिबेरी वेटल्यान्ड सिक्किमको पहिलो रामसर साइट बनेको छ। स्नो लेपर्ड, रेड पाण्डा लगायत दुर्लभ प्रजातिको संरक्षण जारी छ। मेरो बाटो मेरो बोट अन्तर्गत 2025 मा मात्र 235 किलोमिटर भन्दा धेरै सडक किनारमा वृक्षारोपण गरिएको छ। आदरणीय जनसमुदाय, 2023 को टिस्टा नदीको विनाशकारी बाढ हामीले बिर्सन सक्दैनौं। त्यो विपदले जनजीवन, सडक, पुल र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। त्यस विकट परिस्थितिले हामीलाई जलवायु परिवर्तन भोलिको चुनौती होइन, आजको वास्तविकता हो भन्ने एउटा स्पष्ट शिक्षा पनि दिएको छ। त्यसैले हामी हिमालयको अध्ययन, पूर्व सूचना प्रणाली, विपद पूर्व तयारी तथा जलवायु सहनशील सडक, विद्युत र शहरी पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइरहेका छौं। त्यसरी नै बढ्दो शहरीकरण र पर्यटनसँगै वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन आवश्यक बनेको छ। मार्ताम ल्यान्डफिलमा जम्मा भएको करिब 2.33 लाख मेट्रिक टन पुरानो फोहोरको बाय माइनिङ भइरहेको छ। आधुनिक वर्गीकरण, प्रशोधन र सुरक्षित व्यवस्थापन प्रणाली सहित मार्तामलाई इन्टिग्रेटेड वेस्ट म्यानेजमेन्ट फेसिलिटीमा रूपान्तरण गर्ने काम अघि बढिरहेको छ। स्वच्छता सरकारको कार्यक्रम मात्र होइन, स्वच्छ सिक्किम निर्माण हाम्रो साझा जिम्मेवारी अनि साझा संस्कार पनि हो। त्यसैले म समस्त आदरणीय सिक्किमेली जनसमुदायमा फोहोर छुटाउने बानी बसाल्न, उचित व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न र स्वच्छ सिक्किम निर्माणमा आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन हार्दिक आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। अति आदरणीय प्यारा युवा भाइ बहिनीहरू, खेलकुद स्वास्थ्य, अनुशासन, आत्मविश्वास र राष्ट्र गौरवको माध्यम हो। स्वर्ण जयन्तीको स्मृतिमा फिबा स्तरको फुटबल रङ्गशाला, दौड तथा मैदानको खेल परिसर, भित्री खेलकुद रङ्गशाला, उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण केन्द्र र खेल चिकित्सा सुविधा सहितको स्वर्ण जयन्ती इन्टिग्रेटेड स्पोर्ट्स एन्ड कल्चरल भिलेज तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र ठूला कार्यक्रम आयोजना गर्न सकिने आधुनिक स्वर्ण जयन्ती कन्भेन्सन सेन्टर निर्माण गर्ने योजना अघि बढिरहेको छ। यससँगै खेलो इन्डिया सेन्टर्स, खेल मैदानहरूको स्तर उन्नति, तरुणदीप राय आचार्य एकाडेमी, जसलाल प्रधान बक्सिङ एकाडेमी, सिक्किम प्रिमियर लिग लगायतका पहल मार्फत प्रतिभाहरूको पहिचान र विकासमा लगातार काम भइरहेको छ। सिक्किममा अझ धेरै खेलाडीले देशको प्रतिनिधित्व गरून्,
तिरङ्गाको गौरव अझ उच्च बनाउन् भन्ने हाम्रो इच्छा छ। साथै हामी सिक्किमलाई देशको खेल प्रतिभाको केन्द्रका रूपमा चिनाउन चाहन्छौँ। आदरणीय जनसमुदाय, जनताको धनराशि, जनताको समय र जनताको विश्वासको सम्मान गर्नु सुशासनको आधार हो। यसैले राज्यको डिजिटल वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई मजबुत गर्दै ई स्याङ्सन, ई बजेट, ई पेमेन्ट, ई रिसिट, ई भाउचर तथा आधार बेस्ड डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर जस्ता सुधार अघि बढाइँदैछन्। यसबाट सरकारी खर्च र स्वीकृतिमा पारदर्शिता, निगरानी र जवाबदेहिता अझ बलियो हुने अपेक्षा गरेका छौँ। राज्यको स्वर्ण जयन्ती समारोहको समापन लगातै सिक्किम भारतको पहिलो पेपरलेस जुडिसियरी बन्न सफल हुनु हाम्रो निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। प्रविधिको उद्देश्य सरकार अनि प्रशासनलाई जटिल बनाउनु होइन, तर नागरिकको निम्ति सजिलो अनि नागरिकलाई सरकारको नजिक आइपुग्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु हो। आदरणीय जनसमुदाय, माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यूको नेतृत्वमा उत्तर पूर्वलाई राष्ट्रिय विकासको महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने प्रयासले नयाँ गति पाएको छ। सडक, रेल, हवाई तथा डिजिटल सम्पर्क, सीमा पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र उद्यमशीलतामा नयाँ अवसर सिर्जना भइरहेका छन्। पीएम डिभाइन नर्थ इस्ट स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट स्किम, प्राइड अफ हिल्स, बुद्धिस्ट सर्किट, भाइब्रेन्ट भिलेज तथा पूर्वतीय कृषि जस्ता पहलहरूले पनि उत्तर पूर्वको विशिष्ट आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन्। आज उत्तर पूर्वलाई देशको टाढाको किनार भनेर हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छ। उत्तर पूर्व विकसित भारत निर्माणको महत्त्वपूर्ण शक्ति हो। उत्तर पूर्व आज राजनीतिक क्षेत्रबाट विकासको क्षेत्रमा परिणत भएको छ। माननीय प्रधानमन्त्री महोदयको भाषामा उत्तर पूर्व अष्टलक्ष्मी हो भने सिक्किम यस क्षेत्रको एउटा गौरवशाली अभिन्न अङ्ग हो। हालैमा नथुला व्यापार पनि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। यस व्यवसायमा संलग्न जनसमुदायको निम्ति मार्ग पुनः खोलेको सुसमाचार म यस मञ्चबाट दोहोऱ्याउन चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदाय, नयाँ दिल्ली स्थित नयाँ सिक्किम हाउस भूतपूर्व मुख्यमन्त्री स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीज्यूको समयमा 26 कोठाको भवन निर्माण भएको थियो भने यस पुनित अवसरमा म घोषणा गर्न चाहन्छु कि हाम्रो जनसमुदायको हितमा अब यसको स्तर वृद्धि गरी 100 भन्दा अधिक कोठाको आधुनिक सुविधा युक्त नयाँ सिक्किम हाउस निर्माण गर्नेछौँ। हाम्रा जनसमुदायको निम्ति एउटा वरदान नै साबित हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले राखेका छौँ। आदरणीय जनसमुदाय, आज हामीले पाएको स्वातन्त्र्य हामी आफैले कमाएको होइनौँ, हामीले यसलाई विरासतमा पाएका हौँ। त्यसैले यसलाई अझ सुरक्षित, समृद्ध र बलियो बनाएर भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो। आज 80औं स्वतन्त्र दिवसको पुनित अवसरमा हामी सबैले प्रतिज्ञा गरौँ कि हामी संविधान र लोकतन्त्रको सम्मानमा सधैँ अटल रहनेछौँ। हामी राष्ट्रको सार्वभौमिकता र सीमाको सुरक्षाप्रति सधैँ सजग रहनेछौँ। हामी सिक्किमको साम्प्रदायिक सद्भावना सदैव कायम राख्नेछौँ। हामी प्रकृति, वन सम्पदा र हिमालयको संरक्षण सधैँ गर्नेछौँ। हामी मेहनत, इमान्दारी र नौ प्रवर्धनलाई आफ्नो शक्ति बनाएर अघि बढिरहनेछौँ। हामी देशले हामीलाई के दियो भन्ने मात्र होइन, हाम्रो देशले हामीलाई के दियो भने मात्र होइन, हामी देशलाई के कति अर्पण गर्न सक्छौँ भन्ने पनि मनन गर्नुपर्नेछ। आदरणीय सरकारी कर्मचारी वर्ग, यस शुभ अवसरमा हाम्रा कर्मचारीहरूको निम्ति म एउटा विशेष कुरा अवगत गराउन चाहन्छु कि भारत सरकारले कर्मचारीहरूको लागि महँगी भत्ता डिए तथा पेन्सनरको महँगी राहत डिआरलाई 58%बाट बढाएर 60% पुर्याएको छ। यस अनुसार 1 जनवरी 2026 देखि जुन 2026 सम्म लागू हुने गरी 2%ले वृद्धि गरेको छ। सोही अनुरूप राज्य सरकारको पक्षबाट पनि आफ्ना कर्मचारीहरू तथा पेन्सनरको महँगी भत्ता डिए
तथा मांगी रात डिआरलाई 1 जनवरी 2026 देखि जुन 2026 सम्मको अवधिका लागि 2% ले वृद्धि गरेको छ। यसर्थ 2% डिए अनि महँगाई राहत डिआर वृद्धिको औपचारिक रूपमा घोषणा गर्दै बडा दशैं अघि नै एरियस दिनेछौँ भन्ने सम्बन्धित सभालाई जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। सिक्किम यस्तो राज्य हो जहाँ कर्मचारी तथा पेन्सनरको निम्ति जस्तो केन्द्र सरकारले महँगी भत्ता डिए अनि महँगी राहत डिआर बढाउँछ त्यही अनुरूप हामी पनि हाम्रा कर्मचारीको डिए अनि डिआर बढाएर चाँडोभन्दा चाँडो भुक्तान गर्ने गर्दछौँ। आदरणीय सिक्किमेली जनसमुदाय, आजको यस पुनीत अवसरमा म हाम्रो महान राष्ट्रको स्वतन्त्रताका लागि आफ्नो सर्वस्व अर्पण गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीद तथा स्वतन्त्र सेनानीहरूप्रति पुनः हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। हाम्रा वीर सैनिक, पूर्व सैनिक, सुरक्षाकर्मी तथा उहाँहरूका परिवारहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। सिक्किमको विकासमा निरन्तर सहयोग पुर्याउनु हुने माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजी, भारत सरकार तथा सम्बन्धित सबै मन्त्रालयहरूप्रति सिक्किम सरकार अनि सिक्किमे जनताको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सिक्किमको प्रत्येक उपलब्धिमा हाम्रा किसान, श्रमिक, शिक्षक, चिकित्सक, नर्स, सरकारी कर्मचारी, प्रहरी चालक, गुरुजी, उद्यमी, कलाकार, खेलाडी, युवा, विद्यार्थी, आमा, दिदीबहिनी, वरिष्ठ नागरिक तथा सामान्य नागरिकको अथक परिश्रम अनि मेहनत जोडिएको छ। म तपाईहरु सबैप्रति आन्तरिक हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो सामूहिक संकल्प मेहनत र एकताले विकसित भारत 2047 को यात्रामा विकसित सिक्किम 2047 लाई गर्वका साथ अघि बढाउने छ भनी म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकपल्ट फेरि सम्पूर्ण सिक्किमवासी तथा देशवासी जनसमुदायमा 80औं स्वतन्त्र दिवसको हार्दिक बधाई तथा मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उपस्थित तपाईहरु सबैजनालाई तपाईहरुको धैर्यताको निम्ति हार्दिक आभार अनि अभिनन्दन व्यक्त गर्दै मेरो वक्तव्य यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय हिन्द, जय सिक्किम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। Thank you, Honorable Chief Minister, sir, for the inspiring and uplifting words that always leave us with a renewed sense of purpose and responsibility. Ladies and gentlemen, let us express our heartfelt gratitude and appreciation to Honorable Chief Minister, sir, with one more resounding round of applause, please. We will now proceed with a series of official launches and releases. Starting with the release of operational guidelines for reintegration of out-of-school children in Sikkim by Education Department, I request Principal Secretary Education Department and Secretary School Education to please present the document. The operational guidelines provide a child-centered framework aimed at preventing dropouts and supporting the reintegration of children aged 6 to 18 through education, skilling, and suitable pathways. Thank you. Next, we have a release of a compendium of translations of 5 tribal languages of Sikkim by Social Welfare Department. I request Secretary Social Welfare and Principal Secretary Education to please present the compendium for the release.
The translation project covers Sikkim's 5 recognized tribal languages, Lepcha, Bhutia, Sherpa, Limbu and Tamang, under the support of TRI scheme of the Ministry of Tribal Affairs. The project has been developed in collaboration with Directorate of Languages, Education Department and representatives of the respective community associations. Thank you. A round of applause, please. May I now invite Secretary Information and Public Relations Department to please present the latest edition of Sikkim Today magazine themed Sikkim Evolving Tradition, Innovation and Inclusive Growth. The edition highlights the state government's achievements while showcasing Sikkim's focus on sustainability, entrepreneurship, self-reliance, floriculture and the growth of organic markets across the state. Thank you. We now move on to the launch of new tea products by Timi Tea. I now invite the Managing Director, Timi Tea, to please present the products for the launch. Timi Tea Estate proudly launches its exclusive range of premium tea products. Timi Milk Tea, Timi Guras Tea and Timi White Tea, all beautifully packaged using locally sourced products crafted by local artisans and self-help groups. Thank you. We now move on to the release of 2 reports by DESME. I request Director General and Director at DESME to please present the survey reports. They are presenting DESME is presenting Survey of Hotels and Homestays, the first ever comprehensive report by the Directorate on Sikkim's hospitality sector, and also Survey of Industries that provides key insights into Sikkim's industrial sector. Thank you all. सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँलाई मुख्य अतिथिको आसनमा ग्रहण गरिदिनुहुनको निम्ति विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्नु